नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँ अमड़िया न्यूज को। दर्शक बंधु आज जनवरी 26 तारिख रविवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर करदेवे एवं प्रत्येक दिन यह ताजा ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दिंतु। तेज आसतु नजर पकड़ा आज संपूर्ण खबर उपरे। आज 26 जनवरी 2025 76तम गणतंत्र दिवस। चलित वर्ष गणतंत्र दिवसर विषय स्वर्णिम भारत ऐतिह्य और विकास रखा जाइछि। गणतंत्र दिवस पालन 1950 मसीह संविधान को ऐतिहासिक रूप से आपणीबार प्रतीक जो देश को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषणा करा जाइथिला। एथिपाई प्रतिवर्ष जनवरी 26 तारिख रे राजधानी दिल्ली रे कर्तव्य पथ रे एक भव्य परेड अनुष्ठित हुए। परेड रे राष्ट्रपति भवन निकटस्थ रायसीना हिल रु आरंभ होई कर्तव्य पथ इंडिया गेट दे लालकिला पर्यंत जाए। चलित वर्ष गणतंत्र दिवस परेड रे इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि। परवर्ती खबर साधारणतंत्र दिवसर गोटिए दिन पूर्व अर्थात गतकाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासी को संबोधन करिसेंती। से कहिसेंती 75 वर्ष भितरे भारत द्रुत गति आगकू बढ़ुछि। अनेक स्वाधीनता संग्रामी विषय रे आमे जानिनु। यह गुरुत्व दे एथर बिरसा मुंडा 150तम पूर्ति पालिछु। महिला को समानता नहीं सरकार अग्राधिकार देइछंती। विगत 75 वर्ष भितर महिलांकर अनेक योगदान रही। आज देशव्यापी 76तम साधारणतंत्र दिवस पालन करा जाउछि। प्रथम थर ओडिशार उपकूल 10टी द्वीपर साधारणतंत्र दिवस पालन। डीजीआईजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री एही प्रसंग में कहवा पर कोस्ट गार्ड पक्षर जगह चिन्हट करा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा देश में नंबर 1। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे राज्यगुड़िकर वित्तीय स्थिति संपर्क में नीति आयोग देइथिबा रिपोर्ट रे यह स्पष्ट। 18टी प्रमुख राज्य मध्य ओडिशा वित्तीय स्वास्थ्य रे 1 नंबर। लगातार भाव में अनेक वर्ष धरी एभली उपलब्धि हासिल करुछि ओडिशा। तेणु ओडिशा को नीति आयोग प्रशंसा करिछि। आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक 76.8 पॉइंट सहित ओडिशार स्थान सर्वाग्रे रही। परवर्ती खबर ओडिशा हेबो पूर्व भारतर श्रेष्ठ निवेश क्षेत्र। राज्य में सृष्टि हेबो अधिकरू अधिक नियुक्ति। राज्य में प्राय 32,736 कोटी निवेश को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में उच्चस्तरीय अनुमोदन कमिटी याको मंजूर प्रदान करिछि। राज्यर विभिन्न जिले में 8टी बड़ शिल्प प्रकल्प रे निवेश हेबो। एही जिला गुड़िक है खोर्धा, जगतसिंहपुर, गंजाम, संबलपुर, भद्रक। या द्वारा 18,688 युववर्ग को नियुक्ति सुजोग मिलिबो। परवर्ती खबर राज्यर स्थायी अभिवृद्धि को अग्रगति करिवार लक्ष्य नहीं आमे उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम करुछु। विकसित ओडिशा एवं विकसित ओडिशा गठन दिगरे उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम बेस सहायक हेबो। प्रधानमंत्री यार उद्घाटन करिवे। 3 केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और जुएल ओराम जोग देवे। 7,500 अधिक शिल्प प्रतिनिधि पंजीकरण करिसेंती। 16टी देशर कूटनीतिज्ञ एवं प्रतिनिधि जोग देवे। एसएल मित्तल, बिरला, अनिल अग्रवाल, हितेश जोशी, टीबी नरेंद्रन, स्टार्टअप ओडिशा, स्किल इन ओडिशा एवं वुमेन ओडिशा बा सुभद्रारू सशक्त विषय आलोचना हेबो। जनवरी 30 रे प्रदर्शनी साधारण लोकंक पई खोला रहिबो। परवर्ती खबर सरिला सभ्य संग्रह अभियान। घोषणा हैला जिला सभापति ना आउ केवल राज्य सभापति ना घोषणा को अपेक्षा। जेहेतु राज्य सभापति चयन सरिछि आउ विभिन्न जिला पाई सभापति ना घोषणा हो सारी तेणु आउ राज्य सभापति चयन रे विलंब हेबो नाही बोली कहा जाइछि। जेहेतु जिला सभापति चयन प्रक्रिया सरी नथिला आउ जिला सभापति ही जेहेतु राज्य सभापति चयन रे अधिक गुरुत्व बहन करती तेणु एबे राज्य सभापति यथाशीघ्र चयन करिहेबो बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशार 57 जणिया प्रतिनिधि दल उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव नेतृत्व में महाराष्ट्र नासिक स्थित सह्याद्री फार्म रे 5 दिनिया प्रशिक्षण नेबाकू जाइछंती। कृषि और कृषक सशक्तिकरण, खाद्य उत्पादन, उद्यान कृषि, मिशन शक्ति सहित अन्य 5टी टीम रो कृषक उत्पादक गोष्ठी प्रतिनिधि एथिरे सामिल अछंती। नासिक स्थित एही फार्म कौनसी सरकारी सहायता बिना मात्रे
11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜିର ସମୟରେ 2000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମିନି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 37ଟି ସ୍ଥାନ ଓ ଭାରତର 65ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମିନି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଟାଥନ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପାଟାଥନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ 6000 ମହିଳା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚଦଶ ନାମ ଅବାହନ ଆଖଡ଼ାର ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଅବଧୂତ ବାବା ଓରଫ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଅରୁଣଗିରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ 251 କିଲୋ ସୁନାର ସିଂହାସନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଂହାସନର ମୂଲ୍ୟ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ବାବା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ 1 କୋଟି ଚାରା ଲଗାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ମହାକୁମ୍ଭରେ 51,000 ଫଳ ଚାରା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏହି ଦଳର ପ୍ରଚାର ପୋଷ୍ଟରରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ରାହୁଲଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେଜରିୱାଲ ସଚ୍ଚୋଟତା ସବୁ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ି। ପୋଷ୍ଟରରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସମୟରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମେଜର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଉତଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶହୀଦ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଠିଲ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଆଁଳ ଶ୍ମଶାନରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପପତ୍ରର ତୃତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ ଆମେ ତାହା ପୂରଣ କରୁ। ଆମେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁନାହୁଁ। ଏହି ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପର ଶେଷ ଭାଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC T20 ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଟିମ୍ରେ ମୋଟ 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ବାବର ଆଜମ, ଜିମ୍ବାୱେର ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲିଉଡର ଖିଲାଡ଼ି କୁମାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଖିଲାଡ଼ି କୁମାରଙ୍କ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସ୍କାଇ ଫୋର୍ସ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ବୀର ପରହିଆ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ସିନେମା ହଲକୁ ଆସିଛି। ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ପରେ ଏହାର କାହାଣୀ ଓ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା 1965 ମସିହା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ଲିଡରଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବାର କାହାଣୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ 4 ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଛି ହମାସ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 200 ପାଲେସ୍ତାଇନ କଏଦୀଙ୍କ ବଦଳରେ ହମାସ ଶନିବାର 4 ଜଣ ମହିଳା ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏସବୁ ବନ୍ଧକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କରିନା ଅଭିର, ଡାନିଏଲ ଗିଲବେଅ ନାମ ଭେଲି ଏବଂ ରିଲି ଆଲବାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଜ୍ଜଳପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ବିକରୁଆ ବାହାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଆହତ ଦନ୍ତାର ଗତକାଲି 10:30 ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଏକ ଆହତ ଦନ୍ତା ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ହାତୀକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଶା ଅନେକ ଘର ଓ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଧୂମ୍ରପାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଜବ ଉପାୟ ବାଛିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ତୁର୍କୀର ଇବ୍ରାହିମ୍ ୟୁସେଲ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ 26 ବର୍ଷ ହେଲା ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଧାରା ନୂତନ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଷ୍ଟୋରି ସେହି ନୂତନ ଦିଗର ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳା ଦୁଇଜଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏହି ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ବନ୍ଧୁତାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ବାଇକ୍ରେ ଆସି ହାଇୱେରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗିରଫମାନେ ହେଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ବିବେକ ବେହେରା, ଅନୁଭବ କର ଓ ଜୟଦେବ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ପାରବ ଭାଇରସ। କରୋନା, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଏହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ରୋଗ ଏବେ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ଫଳରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କୁକୁର, ବିଲେଇ ପରି ଜୀବଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଫଳରେ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲିଉଡର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ପୁଣି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମମତା ଏବେ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାମର ଓ ଫିଲ୍ମର ମାର୍ଗକୁ ସେ ବହୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସେ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ହେବେ। 52 ବର୍ଷୀୟ ମମତା ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଇ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର କରାଯିବ।